خليل يا عجا وانزلا بالتواون تواون فيها اليمن للمطيابد خليل يا عجا وانزلا بالتواون أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آمالي كما أتوقع محمد خير العالمين وسيلتي أتاك خديم ضارع يتشفع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أتيت بسنوي ثم أهلي وإلدتي سراعا وحول الهاشمي نتجمع وخلفي جموع ينتمون لحزبكم يعم التشفيع أجمع أكتع أيا نفس أدركت الأماني فهذه مرابع خير الناس والنور يسطع فألقى رأسها واستقرت بها النوى ونلت المنى ما بال عينك تدمع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وما بال هذا الشوق والشمل جامع وذا الحبل موصول فما الوصل يمنع فلو صوروني في الحقيقة لم يروا سوى شخص محبوب به نتمتع فباعث إبراهيم للشوق واحد فلست أثنيه ولم أكن أجمع وهو المصطفى خير الخلائق أحمد به قوت روحي عنده القلب يخشع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عكفت على باب النبي محمد ومن رام دري فهو أجدى وأنفع بمكة بالمسعى بخيف ومشار ضياء رسول الله للطرف يلمع بغار حراء بالمحصب لا أرى رفيقا سوى الهادي به أتمتع محمد عبد الله أحمد عاقبا بحب الإمام الهاشمي أتشبع عليك أمين الله ناصر حامدا بشير نظير ماحي الكفر أروع مكي ويا مأمون حبي ومركزي فما في سوى هذه البرية أطمع أيا جامع الخيرات يا ملجأ الورى فصل لي بحبل لا يرى يتقطع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا
إن فؤادي عندك الدهر أجمع عليك صلاة الله ثم سلامه فعيش بدون الحب فيك مضيع عليك صلاة الله ثم سلامه لقاء كحسو الطير للقلب موجع ويوم كألف من سنين أعده قصيرا فما نفسي بذلك تقنع عليك صلاة الله ثم سلامه على رغم أنفي بالسلام أودع عليك صلاة الله ثم سلامه وهل بعد هذا كله سوف أرجع عليك صلاة الله ثم سلامه مدى الدهر دين المصطفى القرم أرفع عليك صلاة الله ثم سلامه مقامك محمود لدى الهشر تشفع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام على مولانا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Tout d'abord, j'aimerais à mon nom et au nom de l'ensemble des participants formuler trois salatul fatihi en hommage aux victimes de la Daka de Medina Gounass, l'incendie qui s'est arrivé à Medina Gounass, et aussi en hommage à l'esprit de Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum qui nous a quittés aussi, ça fait même pas une semaine, ça fait même pas un mois. Et on formule une salat al-Fatihi pour que Dieu, Inch'Allah, l'accueille dans son paradis et que sa famille elle sera aussi, le cœur de sa famille soit apaisé. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih al-Maghlaq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Monsieur le Président, le président scientifique du colloque international de la Tijania, mesdames et messieurs, les représentants des autorités locales, honorables shérifs, cheikhs et imams, hauts dignitaires de la Tijania et de différentes confréries, messieurs les représentants de différentes confréries soufis,
mes chères sœurs et frères engagés de différentes organisations, mesdames et messieurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je suis très heureux de vous rencontrer ici à Dakar, au premier forum social soufi. Heureux parce que le Sénégal occupe une place particulière dans les cœurs de chaque soufi et particulièrement de chaque tijani dans le monde. Peut-être parce qu'il y a le même sentiment d'appropriation et de fierté qui est ressenti par l'ensemble des talibés tijani, rien qu'à l'évocation des œuvres des grands hommes soufis tels que Maulana Cheikh Omar Foutital, Cheikh Al-Hajj Maliksi, Cheikh Maulana Ibrahim Niass Al-Kawlakhi et bien d'autres. Cela ne doit pas, bien sûr, nous rendre plus arrogants, mais au contraire plus responsables. Ici, cette terre d'Afrique a un rôle de mémoire, d'exemple et de modèle. C'est parce que le Sénégal est l'un des rares pays au monde où 85% de la population appartient à un islam sunnite, maliki, ash'ari et soufi. Cet héritage représente l'identité à laquelle on se réfère et qu'il faut absolument protéger par tous les moyens contre l'extrémisme et le fanatisme, qui sont une menace sérieuse à l'existence d'un islam tolérant et authentique dans un espace laïque. Le Forum social soufi doit permettre de conjuguer la célébration du dialogue entre les soufis du monde entier et la société qui les entoure, au service de la promotion des valeurs universelles, en mettant l'accent sur la complémentarité nécessaire qui doit exister entre le cœur et la raison. L'engagement au service de la société ne concerne pas seulement les adultes, mais aussi et surtout les jeunes et les enfants, car c'est un processus qui s'étend tout au long de la vie et de chaque être humain. La jeunesse est une priorité pour nous. Et à ce titre d'exemple, le mouvement Cinq Souffles, que j'étais à l'initiative de créer en 2008, a depuis mobilisé toutes ses énergies autour de cette ambition. J'ai donc, pour ma part, dès la création de ce mouvement associatif et apolitique, fait de l'action culturelle le grand projet pour les années à venir. Parler d'éducation culturelle au sein de notre communauté révèle d'une vision extrêmement volontariste et implique bien sûr de faire face à la lourdeur de certains stéréotypes et de contourner des blocages et des fractures de la société elle-même. Ce sont des enjeux sociétaires qui sont à l'œuvre, des enjeux identitaires et existentiels de notre communauté. C'est pourquoi il faut travailler avec leurs organisations internationales, mais pouvoir compter également sur une forte inclusion nationale, parce que pour lutter contre l'extrémisme, nous avons besoin de toutes les énergies, de toutes les mobilisations. Nous devrons associer tout le monde à nos actions. Grâce à l'évolution des mentalités, à la conscience de l'importance d'être unis et surtout grâce à l'ouverture d'esprit des leaders spirituels des confréries soufis. À cette occasion, je voudrais d'ailleurs remercier ces responsables qui sont les grands engagés, les chefs religieux, les associations bien sûr, qui sont à l'image de l'engagement des grands figures de la Tijania comme Cheikh Omar et Cheikh l'Islam Cheikh Ibrahim Niass au service des valeurs universelles. Au service des valeurs universelles. Cheikh Hazm Sri, ces illustres personnalités et organisations et organismes engagés sur le terrain sont le socle. Ils ont tracé une voie pour nous permettre d'intervenir
d'inventer de nouvelles formes de partenariat et faire en sorte que nos forces convergent vers l'union. La spiritualité ne doit pas être un entre-soi. Elle est une expérience collective. Nous avons la responsabilité, nous devons créer un changement profond, indispensable auquel nos responsabilités, nous avons à prendre nos responsabilités, à aller vers les gens et rendre accessible au grand nombre les illustres œuvres de Cheikh Maulana Sidi Ahmed Tijani et des autres cheikhs de Soufis, de confréries soufis. Cela fait partie des missions et de la définition de notre belle religion. J'ai donc voyagé, je suis allé dans plusieurs pays ces dernières années, à la rencontre des disciples Tijani, là où s'inventent et se construisent des projets. J'ai voulu rencontrer ceux qui font de leur responsabilité et leur fierté Tijane un combat quotidien. De la ville de Lyon en France à la Malaisie, en passant par le Mali et la Côte d'Ivoire. J'ai eu la joie d'assister à des moments de rencontres uniques qui ont confirmé la patience de ce choix, la pertinence de ce choix en faveur de l'éducation spirituelle et culturelle au sein de notre communauté. Certains de ces acteurs parleront tout à l'heure. Nous l'aurions compris, mon projet est le suivant. Il nous faut passer du principe aux réalisations. Beaucoup de décideurs que j'ai pu rencontrer m'ont posé la même question, qui est la suivante. Nous baignons dans l'enseignement des valeurs islamiques. Dans ce contexte, quelle est la nécessité d'apporter un complément avec un engagement de confrérie soufie? Tout simplement parce que au sein du soufisme, nous retrouvons bien sûr la culture islamique de manière générale, l'acquisition des connaissances qui sont nécessaires à la compréhension du monde, mais aussi et surtout de développer de l'expression de soi, de la capacité à traduire ses émotions, ses sentiments ou ses idées à travers autre chose que les mots. N'oublions l'apport des rencontres entre soufis qui peuvent être une source d'enrichissement spirituel. Prenons l'exemple du Sénégal où le soufisme continu constitue un outil adapté à la valorisation de la diversité culturelle. Il faut également se donner les moyens d'inscrire ces stratégies dans la durée. Pour cela, la mise en place du projet qui s'appuie sur le domaine de la recherche permet de nourrir la formation des ressources vives. Il servira à produire les outils intellectuels et pédagogiques nécessaires à l'atteinte de nos projets. Peut-être que ce qui nous a manqué par le passé était le fait d'avoir une vision micro-localisée et surtout de mettre en place des outils de suivi et d'évaluation pour comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas. Pour l'éducation, bien évidemment. C'est évident parce qu'il est indispensable de fédérer les compétences scientifiques qui existent et de faire en sorte que la recherche dans le domaine soit plus structurée, capitalisée et mieux diffusée. Dans cette perspective, nous avons avec professeur Suleiman Bachir Jan et professeur Aminata Jan, qui malheureusement qui n'a pas pu venir, qui est en France, elle a eu un empêchement, souhaitait créer au sein du mouvement Sex-Souffle un conseil scientifique, un Tijani think tank, qui s'est vu confier la mission de mobiliser les chercheurs qui permettront à cette question si importante d'émerger. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. كلمة قصيرة امتثالا للأمر لم نعدها
وأبدأ أولا بعد الصلاة والسلام على رسول الله والسلام عليكم جميعا وطلب دعائكم بالتعزية والدعاء للشهداء الذين فقدناهم هذه الأيام في داكا، إخوتنا في الإسلام في الوطن، لأنهم من أوطان مختلفة من هذه البلاد، إخوتنا في الطريقة أيضا. نحن لا يجب أن نقلد غيرنا في دقيقة الصمت، لكن لنا أسلوبنا، ندعو لموتانا، نترحم عليهم، نذكر محاسنهم، ومن محاسن هؤلاء أنهم شهداء، والحريق شهيد بنص الحديث الصحيح، ثم هم أيضا ذاكرون مجاهدون محسنون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ثانيا أهنئ وأشكر ابن شيخنا سيدي الشريف سيدي إبراهيم ابن سيدي محمد الكبير ابن سيدي بن سالم ابن سيدي محمد الكبير ابن سيدي البشير ابن سيدي محمد الحبيب ابن الشيخ الأكبر الختم سيدي الشيخ أحمد التجاني. ذكرت كل النسب تبركا بهذه السلسلة المباركة واستحضارا لبركتهم. أشكره للدعوة، وأشكره أكثر من ذلك لهمته ومواقفه واهتمامه بشؤون الأمة، وأيضا أشكره لحسن اختياراته، اختيار الموضوع، اختيار المكان. فحقا السنغال بقوة الدين فيه وبفضل الله مكانة مشايخ الطرق الصوفية فيه مؤهل لأن يبرز محاسن هذه الطائفة المظلومة، يبرز محاسنها بإظهار منهجها الصادق، منهجها المحسن المبني على الشفقة، المبني على الرحمة، المبني على نفع الناس. والشريف حقيقة هذا منهجه، عرفته بفضل الله ذا همة عالية وصلت همته إلى روسيا ومسلميها وأقطار كثيرة، فأشكره على هذه الهمة عالية. وأقول أخاطب جماعاتنا هنا في السنغال وفي غرب إفريقيا أن هؤلاء الشرفاء من نعم الله. أولا هم آل البيت المطهرون، ثانيا هم فرصة لنا بأن نجتمع. فعلا المشيخة والطوائف والخلفاء في الطريقة هذا واقع وقوة، ونحن جربنا ثمرته ونشجعه. لكن أبناء الشيخ لهم مزية أن الله سهل لهم أن نجتمع حوله، وهذا فقط يهيئنا لأمور كثيرة، ليس فقط التجانيين، لكني أعرف خلفاء طوبى كم مرة جاءهم حفيد للشيخ التجاني وأكرموه، وهذا لا غرابة فيه. آل البيت لكل المسلمين، إلا ما نقول آل البيت لكل الناس، لكل البشرية. فحقيقة أشكره، وهذا العمل له دلالات كثيرة جدا في الزمن، لأننا بحاجة إلى أن نظهر الجوانب الإيجابية لهذه الطرق الصوفية وما لا يمكن أن تؤدي بطرق عملية. والذي أدركته من الخطاب الشريف ركز على هذا، ما لا يمكن أن ننجز في الواقع، هذه أسئلة كبيرة. والواقع أن كثيرا من إخواننا الآخرين، أقول إخواننا إنهم إخوة،
وإن طائفتان منهم اقتتلوا فأصلحوا بينهما حتى مع الاقتتال من المؤمنين. تلك الفرق التي في بعضها غلو والتي عانينا من بعضها تكفيرا وتفجيرا، تلك الفرق نلاحظ أن بعضها وصل إلى طريق مسدود. لكن ما البديل؟ هل البديل شعوب عاطفتها صوفية قوية لكنها جاهلة، لكنها غير منظمة، لكن ليس عندها خط برنامج عمل؟ البديل هو أن نعي ونفهم الكنوز التي عندنا ونستفيد منها. في أمر الطريقة أني لم يذكر لي محور، أقول فكرة واحدة. حقيقة الحق كله والخير كله في هذا الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا الدين بني على توازن عظيم جعل على أساس تكوين الإنسان، هذا المخلوق العظيم أيضا ألا يعلم من خلق. فهذا المخلوق العظيم الذي كرم، قد كرمنا بني آدم كل تكريم، بما في ذلك سجود الملائكة عندما خلق ونفخ فيه الروح. هذا المخلوق جعل الله فيه طاقات كثيرة، وكمال هذا الدين أنه هذبت كل تلك الطاقات كلها وشغلها كلها ووجهها كلها للخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Avec la permission de Cheikh Sidi Ibrahim Tijani, je vais prendre la parole de manière très ramassée, puisque je n'avais pas prévu, mais comme on dit, en tant que disciple de son grand-père, je m'évertuerai à respecter ses instructions, puisque Dieu a bien dit إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أهدى بعدل فسير أجر عجين. Je suis un disciple de son grand-père, Cheikh Ahmed Tijani, et je renouvelle ici notre allégeance à son ancêtre et à lui-même, parce que c'est lui qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, au nom de Cheikh Abdul Aziz Al Amin, nous renouvelons notre allégeance à Cheikh Ahmed Tijani. Je transmets aussi mes salutations à toutes les personnes ici présentes, les éminents professeurs et ulama qui sont là présents, et imams, et à tous les invités. Au nom de Cheikh Abdul Aziz Al Amin, nous vous présentons nos compliments les plus sincères. Je voudrais juste d'abord dire que la Tijaniya, auquel nous croyons fermement, est une religion, est une tariqa d'action. Une tariqa d'action qui est basée sur, c'est vrai, les 5 recommandations que le Cheikh Sidi Aboubacar Sy avait données pour le Tijani. 5 recommandations qui étaient basées sur la religion d'abord, la tariqa, le métier, donc il faut avoir un métier, l'attachement à la base que ça soit Fès, que ça soit Kaolack, que ça soit Tivaouane, mais la tariqa
aussi la daïra, ce qu'il appelle l'association religieuse, donc la vie en association. Et je me réjouis donc du thème qui a été choisi aujourd'hui vers un engagement soufi au service de la société civile, pour dire que nous sommes, en tant que Tijani et voie spirituelle tournée vers l'action, nous avons la nécessité de respecter donc ces principes que le Cheikh a tracés et qui voudraient que le Tijan soit au centre du monde, mais aussi que le Tijan soit un acteur de développement. Et nous pensons que le rôle aujourd'hui du disciple, c'est de faire l'ijtihad nécessaire pour actualiser, je n'aime pas le terme de moderniser, pour actualiser les principes de la Tijaniya par rapport au contexte mondial. Le Cheikh l'a dit tout à l'heure, nous vivons dans un contexte difficile où l'extrémisme est en train de gagner en valeur, si je peux dire, et il est important que cette contre-valeur puisse être contrecarrée par les véritables valeurs de la Tijaniya. Donc nous sommes, nous en tant que jeunes, disposés à apporter notre édifice dans la construction de cette voie Tijaniya en le contextualisant, en la contextualisant dans cet environnement mondialisé. Nous avons quelque chose à apporter au monde. Cette mondialisation dont nous parle souvent a besoin de ce souffle de spiritualité venant des cercles soufis, de ce souffle de spiritualité venant de la Tijaniya. Donc nous sommes, disons, c'est une introspection que je fais aujourd'hui en demandant à la jeunesse, en demandant à la société civile de faire le travail d'ijtihad nécessaire pour pouvoir apporter au monde actuel, pour pouvoir apporter aux dérives de ce monde la véritable, disons, cette nécessité de régulation, la nécessité de régulation face à certaines dérives que nous, en tant que soufis, nous, en tant que spirituels, pourrons apporter à ce monde. C'est cette introspection, c'est cette recommandation que je voudrais apporter très modestement devant ces illustres personnalités. Et je vous remercie de cette attention que vous m'avez donnée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Nous allons maintenant accueillir M. Cheikh Ahmed Tidiane Anne qui va s'adresser à nous au nom de la famille de Cheikh Omar Al-Foutiyou Tall. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. En commençant par ces mots, je voudrais remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis encore une fois de nous retrouver ici et de prier pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En commençant par ces mots, je voudrais dire au nom de Thierno Madani Muntaka, Ahmed Muntaka Cheikh Omar Tall, qui est absent du territoire, voudrais vous transmettre toutes ces salutations et ses meilleurs vœux de réussite qu'il adresse à cette rencontre. Ce faisant, je voudrais saluer toutes les personnalités ici présentes, ainsi que tous les participants en son nom. Naturellement, à tout seigneur, tout honneur, je voudrais commencer par notre guide spirituel, Cheikh Sidi Ibrahim Tijani. Et j'associe naturellement à ces salutations, je commence par ma droite, Cheikh Haj Mishri, avec qui j'ai eu la chance de rentrer ici dans la salle et que je connais depuis quelques années. Notre ami Abdellatif Begdouri, qui ne le connaît pas au Sénégal. On le connaît tellement au Sénégal qu'à l'image du shérif Brahim, il est toujours vêtu en sénégalais.
c'est le signe extérieur de son intégration totale et entière. Je voudrais le saluer personnellement et lui souhaiter la plus chaleureuse bienvenue parmi nous. Le professeur Bachir Thiam, notre frère, que nous connaissons, avec qui nous entretenons d'excellentes relations et que nous côtoyons tous les jours et que nous approchons. Et en l'invitant à l'occasion de nos journées annuelles de janvier, célébrant la mémoire de Thierno Seydou Nourou Tall et de Thierno Montara, je disais que nous l'avons souvent approché parce que nous sommes assoiffés de le voir un jour nous faire un cours magistral, soit dans le soufi, et soit dans d'autres domaines qui nous interpellent, comme aujourd'hui, où vraiment nous faisons entièrement confiance en son savoir et en la profondeur de ses connaissances. Je salue mon homonyme, Cheikh Tidiane Sy. Je suis très heureux de le rencontrer aujourd'hui, et notre ami de Medina Baye qui est également ici parmi nous. À vous l'audience, je vous présente toutes mes considérations et tous mes respects. Au nom de Thierno Madène, je voudrais remercier Sidi Ibrahim encore une fois, le mouvement Cercle Soufi, qui nous a souvent invités ici dans cette belle salle pour vraiment débattre des problèmes de l'heure. Le thème ne saurait être plus actuel que celui qui a été choisi vers un engagement soufi au service de la société civile. J'allais dire au service de la société tout court. Je ne sais pas les raisons pour lesquelles. Est-ce un qualificatif classique pour se qualifier la société de civile, mais la société en tant que composition humaine. Et là, vers cet engagement, c'est un engagement qui existe, et comme il le disait, comme le disait Michelet aussi également tout à l'heure, il faut le revivifier, il faut le contextualiser, il faut le réactualiser. Mais pour ce faire, il faudrait que le disciple Tijani puisse se connaître et qu'il puisse bien s'embrasser de la mission qui est la sienne, cette mission d'acteur. Aujourd'hui, si le disciple Tijane se connaît, il doit se rendre compte qu'il est l'acteur élu, je pèse bien mes mots, de ce monde aujourd'hui en marche dans sa diversité. L'acteur, le disciple Tijane acteur, il est acteur de quoi? Il est acteur de la paix. Et tout se retrouve dans ce vocable paix. C'est la paix avec soi. D'abord, je pense que nous avons besoin de cet équilibre. C'est la paix avec son environnement immédiat, son environnement national ou sous-régional. Mais ça, c'est aussi la paix avec son environnement au-delà, l'environnement universel, avec le monde. Il doit se mouvoir pour bâtir cette paix, pour appeler à cette paix, pour réparer au nom de cette paix et vers cette paix. Pourquoi il a cette mission? Il a cette mission à cause des valeurs intrinsèques qui sont liées à la Tijania et qui puisent leur source dans l'islam, qui est elle-même une religion de paix, une religion d'amour, comme on l'a dit là, une religion de solidarité, une religion de partage. C'est en anglais, c'est un share, une religion de partage, une religion de mahabba, d'amour, une religion du positif. Parce que dans tout ce que nous faisons, dans toutes les actions que nous menons, nous devons avoir en ligne de mire le positif. Parce que nous agissons pour faire la paix, nous agissons pour l'intérêt de l'humain, de l'être, dans sa réconciliation avec lui-même, avec son environnement, avec le Seigneur. Et en cela, si le disciple Tijane est bien conscient de cela, et c'est bien
que la rencontre d'aujourd'hui essaie de se focaliser dans les objectifs qu'elle poursuit, oui, essaie de se focaliser sur la jeunesse. On apprend à se connaître dès son jeune âge. Et en ce moment, on va se dresser en acteur contre personne, mais en exemple. Je pense que le disciple Tijane, dans son comportement, dans son vécu au quotidien, à l'instantané, il doit se montrer toujours comme un exemple de l'être quasiment parfait, réconcilié avec lui-même, tendant vers la réconciliation avec Allah subhanahu wa ta'ala, en passant par où? En passant par la Tijaniya, en passant par la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si le disciple Tijane l'a très bien compris, et s'il l'accepte ainsi comme étant l'acteur, il doit pouvoir effectivement s'interroger sur quelle action, sur quelle pédagogie mettre en place pour mettre hors d'état de nuire tout cet extrémisme qui est là parce qu'on veut être courtois. Tout cet extrémisme qui entoure aujourd'hui le monde et qui dérange la paix. Qui dérange la paix. Qui dérange la paix. Étant acteur pour la paix, il doit se rendre compte de ce que c'est lui qui est interpellé par les extrémismes, par le terrorisme, par tous ces gens-là qui sont en train, par leur action au quotidien, malheureusement ils sont aveuglés, ils le font au nom de l'islam et ils sont en train d'agir contre l'islam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, grâce au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, grâce à Cheikh Ahmed Tijane radiallahu ta'ala anhu, puisse donner à la rencontre d'aujourd'hui le plus grand succès. Encore une fois, je vous remercie beaucoup, je vous salue avec tout le respect. Excusez-moi si j'ai été très long, c'est telle est ma conviction, telle est ma raison d'agir, et nous souhaitons à tous que nous soyons des disciples tijanes exemplaires, que demain, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous identifie comme les acteurs de sa religion, comme les acteurs de la paix, comme les dirigeants, n'est-ce pas, du monde. Dirigeants dans le sens d'acteurs réconciliés avec Allah subhanahu wa ta'ala, ayant bien appliqué les préceptes de la Tijaniya, ayant sur la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vous remercie de votre aimable attention. Louange à Dieu, Seigneur du monde, Maître suprême de l'univers. Louange à Allah qui nous a guidés dans cette voie rectiligne qu'est la Tariqa Tijani. Louange à Dieu qui nous a permis de nous retrouver ici ce matin et qui a fait de cette occasion une occasion de méditation et de projection. Louange à Allah qui nous a guidés, n'est-ce pas, nos pas vers cette religion qu'est l'islam. Ce Dieu-là, nous le louons infiniment, nous l'adorons inconditionnellement et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre les vices de nos âmes et contre les maux de nos actions. Nous attestons qu'il n'y a d'autres divinités qui méritent d'être adorées sur notre Dieu, l'unique, l'absolu, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, l'omniaudient, le Dieu qui transcende le temps et l'espace des humains, qui n'a point engendré et qui n'a point été engendré, qui n'a point d'égal ni de semblable. Nous attestons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est par excellence le dernier maillon de la chaîne des prophètes, qu'Allah, dans sa miséricorde infinie, a envoyé à toute la création. Chers frères et sœurs, tout l'honneur est pour la communauté tidjanite de Côte d'Ivoire d'être représentée par ma modeste personne sur l'invitation du Cheikh Chérif Ibrahim Tijani. Le Conseil fédéral des Tijanites en Côte d'Ivoire, à sa tête le docteur Younous Touré, me charge de transmettre ces salutations à toute la communauté tijanite sénégalaise en particulier et à tous les éminents cheikhs venus des 4 points du monde afin de participer, n'est-ce pas, à ce colloque ou ce forum social sur le soufisme. En pareille circonstance,
les discours n'ont pas leur place, car parler de la Tijania peut faire le sujet d'une soutenance des thèses, tant il y a à dire, mais ni le temps, ni le lieu ne nous permet un tel exercice. Nous remercions le Cheikh Chérif Ibrahim Tijani d'avoir convié la communauté Tijani de Côte d'Ivoire à cette cérémonie. Nous retrouvons ici le Cheikh Abdul Latif Bagdouri, qui est un ami et qui a beaucoup assisté, n'est-ce pas, la communauté Tijani de Côte d'Ivoire lors de beaucoup de nos événements. C'est un honneur pour nous. Soyez-en remerciés par le Seigneur. Et nous profitons de l'occasion pour présenter nos sincères condoléances, n'est-ce pas, à la famille ici, pour la mort du calife général. Nous travaillons en Côte d'Ivoire avec toutes les Gounassiens, les Niassiens, les Amalis, au sein du Conseil fédéral des Tijanites. Et pour nous, nous sommes ici afin de réfléchir ensemble, comme l'a si bien dit un des intervenants, pas de moderniser la Tijania, mais d'actualiser, n'est-ce pas, et d'être au rendez-vous du défi mondial. La Tijania en elle-même est un défi, face aux prétendus défis, fasse Dieu que ses assises puissent être couronnées de succès. Sur ce, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معنا الحضور. الحمد لله باسم أسرة شيخ الإسلام الحاج إبراهيم نياس أسلم على جميع الحضور على رأسهم سيدنا الشريف الشيخ إبراهيم والشيخ عبد الله البقدوري وجميع الحضور من جميع البلدان. الحمد لله، وقد أجاد الجمع الحضور بكلمات المفيدة، وبدوري أتشرف بهذا الجمع الكريم وبهذا الندوة المباركة للتوحد والتوحيد والسلام والمحبة، وهذا ما يجمع الجمع. وأتيت لأستمع فقط وأكون في هذا الرحاب الطاهر الذي فيه جمع من العلماء والشرفاء والمقدمين الطريقة التجانية. وكما تعودت برفقتي إلى بلدنا العظيم المغرب، تعودت وشاهدت عيانا همة هذا الشريف الفاضل في كل الميادين. كنت شاهد عيان بما قيل عنه من حماس للدين والسلام والمحبة والتآخي. وأختصر الكلام بأبيات لشيخنا وسيلتنا إلى ربنا شيخنا أحمد التجاني رضي الله عنه. كما تعودت من جدي استمدادا منه يقول: يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظبر. وأختم كلامي بالأنشودة التي يعبر بها شيخنا التجاني برفع الهمم والحزم، وأتبرك بها بهذا الجمع الكريم. تريد المجد ثم تنام ليلا، لقد أطمعت نفسك بالمحال، لقد رمت الحصاد بغير حرث، يغوص البحر من طلب اللآلي. ألا خل التكاسل والتواني
ونفسك جر عن مر النكال وخذ بالكد واحترسا وشمر بعزم إن سوم الدر غالي فمن ركنت سجيته لعجز تقاعس عن محاولة المعالي فإن قصد المعاني فلم ينلها ومن طلب العلا سهر الليالي الله 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 تريد المجد ثم تنام ليلا لقد أطمعت نفسك بالمحال فمن رخنت سجيته لعجز تقاعس عن محاولة المعالي فإن قصد المفاخر لم ينلها ومن طلب العلا سهر الليالي حق قدره. C'est mon honneur et mon privilège de vous accueillir tous à ce moment de réflexion que nous allons partager sur le forum social Soufi. Je voudrais dire mes meilleures salutations à tous les hauts dignitaires, à tous les ulamas, tous les savants qui sont réunis ici, leur présenter mes salutations, leur dire également mon profond respect et dire quel est le bonheur qui est le mien de pouvoir profiter de leur lumière. Il m'a été demandé par le shérif, par le cheikh Brahim Tidjani, de dire quelques mots dans ce propos introductif à notre rencontre sur la notion extrêmement difficile, vous vous en doutez, de conscience universelle. Il a en effet demandé que notre réflexion commune soit placée sous le thème de cette conscience universelle parce qu'il a bien conscience, nous avons tous bien conscience que nous sommes aujourd'hui dans le besoin le plus urgent de revivifier cette notion de conscience universelle. Et disant cela, je souligne à dessein ce mot qui a été déjà employé et à juste titre de revivification. Notre cher Ahmed Tidjani ici l'a dit tout à l'heure, il n'aime pas le mot de moderniser parce que nous n'avons pas besoin du mot de moderniser. Nous avons toujours eu traditionnellement dans notre religion ce mot de ihya. À chaque moment de pétrification, nous avons eu le sentiment qu'il s'agissait également de revivifier des notions qui étaient déjà là, qui ne demandent pas à être modernisées, mais qui demandent simplement à être réhabilitées, réhabitées par le souffle et l'esprit qui leur a donné naissance déjà une première fois. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, ce cercle que nous partageons avec le cheikh, nous l'appelons cercle souffle, parce qu'il s'agit simplement de s'exposer au souffle du clément, les nafas ar-Rahman, dont il s'agit pour nous de savoir accueillir les bienfaits. Disant cela, je suis déjà dans mon sujet, parce que derrière cette notion de revivification, il y a ce besoin où nous nous trouvons encore une fois de réactiver la notion de conscience universelle. Parce que notre époque a besoin d'une telle revivification, a besoin également d'une telle réactivation. C'est la raison pour laquelle je voudrais d'abord caractériser très rapidement ce besoin où nous nous trouvons. Cela a été déjà dit. Nous vivons une époque de fragmentation totale de l'humanité. Nous vivons une époque de retour des notions les plus tribales qui ne sont faites que pour diviser les humains. Le paradoxe étant qu'au moment même où nous avons les moyens technologiques, les moyens qui font de tous des voisins de tous, nous voyons apparaître un peu partout dans le monde des programmes politiques que l'on dit populistes et qui ne proposent autre chose que des séparatismes et des enfermements. Il y a quelques jours, j'ai eu la chance de me retrouver en Hollande
un de mes livres avait été traduit en Dutch, en hollandais, et on m'avait demandé de venir faire la tournée de quelques universités pour le présenter. Je m'y trouvais justement au moment où il procédait aux élections législatives qui étaient les leurs, et comme vous le savez, il y a quelques jours, les yeux du monde étaient braqués sur la situation hollandaise parce qu'on se demandait si ce populiste, raciste, islamophobe qu'est Geert Wilders allait gagner et être constitué à lui tout seul le premier parti d'une terre comme la terre hollandaise. Vous savez que cet homme a comparé le Coran à Mein Kampf de Hitler. Je suis sûr qu'il connaît parfaitement Mein Kampf, il ne connaît rien au Coran. Heureusement, il y a eu une sorte de réaction qui s'est d'abord traduite dans le taux de participation. Cela veut dire que les gens sont sortis de chez eux, ont été mus par une force qui consistait à dire simplement « nous ne supportons pas que notre pays soit représenté par la haine, la division et la fragmentation ». Cette réaction a été une réaction salutaire et j'ai remercié Dieu de m'avoir fait témoin de ce mouvement, puisque je me trouvais là le jour des élections et j'ai vu la manière décidée dont les Hollandais se disaient « il n'est quand même pas possible qu'une terre qui était une terre d'ouverture et d'hospitalité à travers son histoire devienne une terre de séparation et d'érection de murs qui séparent les humains les uns des autres, qui séparent non seulement les humains des autres humains, mais qui séparent chaque humain de sa propre humanité. » Il est pourtant établi aujourd'hui que le monde n'a pas connu une crise humanitaire d'aussi grande ampleur depuis la Seconde Guerre. Or, il semble que nous n'ayons rien appris de l'histoire. L'histoire est faite pour nous enseigner à nous comporter de telle ou telle manière dans le présent. Autrement dit, la signification de l'histoire est toujours au présent. C'est dans les comportements que nous avons que nous comprenons véritablement les leçons de l'histoire. Et pourtant, en la matière, bien qu'on le sache, bien qu'on le dise, une crise humanitaire qui fait que des pères de famille qui du jour au lendemain se retrouvent sans rien, sont ballottés de seuil en seuil à travers les routes, trouvent devant eux simplement des murs, l'incompréhension, la haine ou l'islamophobie. Cela a poussé certaines consciences universelles, et je reviens au concept dont l'examen m'a été confié par le Cheikh Brahim. Eh bien, des personnalités qui représentent la conscience universelle, qui peuvent même ne pas être des personnalités qui ne sont pas nécessairement des personnalités musulmanes, qui ne sont même peut-être pas des personnalités croyantes, mais des personnalités qui sont quand même des représentants de la conscience universelle dès lors qu'elles ont le sens de l'humain, dès lors qu'elles ont le sens que l'humanité est un concept qui a une valeur régulatrice pour nous, une valeur éthique pour nous et pour nos comportements. Eh bien, ces personnalités demandent où est passée aujourd'hui notre humanité. C'est cette question à laquelle nous nous trouvons confrontés qui fait que la réflexion sur la conscience universelle est une urgence qui s'impose à nous tous, humains d'abord, religieux croyants ensuite, musulmans ensuite, et Tidjani, puisque nous l'avons dit, cela a été répété, la Tidjaniya tout particulièrement se sent responsable de l'état du monde et il est bon, bel et bon qu'il en soit ainsi. Parce que c'est justement cette conscience universelle qui est au fondement de notre religion islamique, et qui est au fondement de notre tariqa, la tariqa Tidjaniya. Le deuxième aspect de la situation que nous vivons, et qui fait l'urgence d'en appeler aujourd'hui à la conscience universelle, c'est la crise écologique, la crise de notre environnement, et le danger que pour la première fois, nous autres humains, nous représentons pour notre propre monde et pour notre propre futur. Le cher Tidjani, Ahmed Tidjani Anne le disait tout à l'heure, il est urgent d'avoir une réconciliation de l'humain avec son propre environnement. Ici, sur ce plan-là, en appeler à la conscience universelle, c'est en appeler à la responsabilité qui est la nôtre en tant que nous sommes Khalifatullah fil ard, une responsabilité qui est constitutive de l'anthropologie coranique et sur laquelle nous éclaire l'enseignement du Cheikh Ahmed Tidjani radiallahu anhu. Nous le savons, la manière dont l'être humain a été présenté dans sa création coranique,
c'est une manière qui fait de lui immédiatement un responsable de la création de Dieu. Quand Dieu annonce qu'il va créer l'humain, il dit « je vais créer un vice-gérant ou un lieutenant ». Les deux traductions, on les rencontre en français. Probablement la meilleure traduction est-elle celle de lieutenant, si tant est qu'on puisse se souvenir de l'étymologie de ce mot, puisque le lieutenant, c'est celui qui tient lieu d'eux. Il s'agit pour nous de nous pénétrer de la responsabilité qui est la nôtre, de tenir lieu du Créateur au sein de sa création. Nous ne sommes pas, évidemment, les auteurs de la création, mais nous en sommes les responsables. Et c'est d'abord sur ce plan-là, dans ce sens-là, que nous avons été créés, appelés à la création par notre Seigneur. Rappelons-nous d'ailleurs, dans les versets qui parlent de cette création de l'humain, les anges protestent. Dès que Dieu annonce qu'il va créer celui que nous deviendrons, les anges protestent en lui disant « Vas-tu créer quelqu'un qui va semer le désordre et répandre le sang ?» Ils avaient bien compris qui nous sommes. Effectivement, nous sommes des êtres de désordre et nous sommes des êtres qui répandons le sang. Mais quand Dieu leur dit « Je sais ce que vous ne savez pas », il savait également, lui, mieux que les anges, ce que nous sommes. Si nous sommes des êtres de désordre et si nous sommes des êtres qui versons le sang, nous sommes également des êtres de la réforme, nous sommes des êtres de la ihya, nous sommes des êtres qui pouvons véritablement porter le dépôt qu'il nous a confié en nous demandant d'exercer la responsabilité d'être lieutenant de Dieu auprès de sa création. Et c'est la raison pour laquelle il est important que nous tirions aujourd'hui toutes les leçons de l'idée d'humanité qui est comprise dans notre création elle-même. Le meilleur de l'enseignement de notre tariqa, la tariqa Tidjaniya, celle où nous avons eu le bonheur d'être accueillis à notre naissance et où nous avons eu l'heureuse décision de demeurer quand nous sommes devenus des adultes. Eh bien, le meilleur de l'enseignement de cette tariqa concerne la manière dont l'humanité relève de Rahman. Cela a été dit tout à l'heure par notre cher bien-aimé Haj Bishri. Rahman est le mot sous lequel nous devons comprendre l'idée d'humanité et de conscience universelle qui est la nôtre. J'ai été fasciné, comme beaucoup d'entre nous, et frappé par le choix qu'a fait le pape François d'intituler un livre qu'il a écrit récemment « Son nom est le miséricordieux ». On aurait pensé qu'il citait le Coran, parce que c'est nous, musulmans, qui connaissons le nom de Dieu sous celui de miséricordieux et qui avons même intitulé un des chapitres de notre... il a même intitulé un des chapitres du livre qu'il nous a donné, Ar-Rahman, du nom du miséricordieux. Et souvent, nous répétons, nous autres Tidjanes, cette parole de notre cher qui a été reprise par beaucoup de ses disciples, en particulier le disciple que fut Thierno Bokar Salif Tal, le maître d'Amadou Ampateba, déclarant que Dieu aime aussi l'infidèle. La raison pour laquelle Dieu aime aussi l'infidèle, même si bien entendu il n'aime pas l'infidélité, c'est précisément parce qu'il est Rahman, et Rahman embrasse toutes choses. Rahman est un attribut de Dieu qui embrasse toutes choses sans laisser aucune en dehors d'elle. Il est dit dans notre tariqa, nous savons que c'est l'enseignement de notre cher également, que Rahim, qui est de la même racine pourtant, est probablement plus sélectif. Mais Rahman embrasse toutes choses. Ya Rahman kulli shayin wa rahimahu, disons-nous, en faisant le geste de la sélection. C'est en cela que l'hospitalité pour l'humain en tant qu'humain, le refus absolu de cette idée que des humains puissent être ballottés à travers les chemins du monde et ballottés de seuil en seuil, que cette idée nous soit intolérable, c'est parce que, précisément, nous avons cette disposition qui est celle de Rahman, cette disposition qui est hospitalité pour Dieu lui-même et qui est amour. Une de nos sœurs disait tout à l'heure dans la pièce à côté, quand nous nous réunissions avec le cheikh pour déterminer un petit peu le format de cette rencontre, elle disait que cette religion est une religion de l'amour et qu'en définitive, la seule force motrice à la fois de la religion et de notre tariqa, c'est l'amour. Évidemment, elle a mille fois raison.
Dès lors que vous enlevez cette force, il ne reste plus rien, puisque le souffle qui maintient le monde et qui maintient l'humanité comme telle, à ce moment-là, disparaît. Il y a là, dans l'idée que l'humain doit être accueilli parce qu'il est humain, un retravail d'une idée que vous retrouvez dans une ère de civilisation qui n'était pourtant pas musulmane. Les Grecs, les anciens Grecs avaient cette idée qu'il fallait faire accueil, le meilleur accueil possible à l'étranger, parce que, disait-il, le Dieu pouvait se déguiser en étranger et venir tester notre sens de l'hospitalité. Voilà une parole de sagesse qui ne vient pourtant pas de notre religion. Ces gens n'avaient pas notre religion. On peut même considérer qu'ils étaient simplement des païens, puisqu'ils croyaient en plusieurs dieux. Mais Dieu n'a jamais laissé l'humanité vide de sagesse. C'est-à-dire que même au sein des peuples païens, il peut instaurer des paroles de sagesse qui doivent nous inspirer, que nous devons connaître et que nous devons pouvoir traduire dans le langage de la religion du Tawhid, qui est notre religion. Ces gens-là avaient dit quelque chose de vrai, profondément vrai. Bien qu'il ne s'agisse pas du déguisement d'un Dieu quelconque dans l'étranger, il s'agit du commandement de Dieu de savoir accueillir l'humain simplement parce qu'il est humain. Quel enseignement nous faisant comprendre que la conscience universelle embrasse la création dans son ensemble et qu'en tant que lieutenant de Dieu sur cette terre, nous avons la responsabilité de veiller sur la création. C'est cette responsabilité qui est contenue, je l'ai dit tout à l'heure, dans la définition de l'humain comme khalif. Et pour ce qui est de la voie tidjane en particulier, nous pouvons évoquer, pour comprendre cette responsabilité qui est la nôtre, de veiller sur la création de Dieu, en regardant la question qui fut posée au Cheikh Ahmed Tijani, qu'on retrouve dans le Jawahir al-Mani. Il avait été demandé au Cheikh la signification de cette parole formulée par l'imam Ghazali, qui disait qu'il n'est pas possible d'avoir plus parfait que ce qui est. Et les disciples avaient demandé au Cheikh quelle est la signification de cette parole. Il n'est pas possible d'avoir plus parfait que ce qui est. Nous sommes bien placés pour savoir qu'il y a un certain nombre d'imperfections dans notre monde. Notre monde est un monde de violence. Notre monde est un monde de fragmentation. Notre monde est un monde de meurtre. Notre monde est un monde de corruption. Donc nous sommes témoins d'un certain nombre d'imperfections. Et pourtant, cette parole nous dit que voici la meilleure création possible. Et lorsque la question fut posée au Cheikh, vous le savez infiniment mieux que moi, permettez-moi de revenir à ce que fut sa réponse. Quand il avait expliqué l'idée de cette perfection du monde, il l'avait rapporté à sa création elle-même en rappelant que cette création n'était rien d'autre que la manifestation de la réalité mohammedienne ou de la lumière mohammedienne. Autrement dit, malgré les imperfections locales que nous pouvons apercevoir, si nous pouvions avoir de la création le point de vue de Dieu, nous comprendrions en quoi cette création dans son entièreté est la manifestation de la réalité mohammedienne. Et au fond, c'est la signification que le cheikh nous expliquait, nous donnait de la réalité prophétique ou de la lumière prophétique. Nous le savons, l'islam est une religion apparue avec un être humain qui était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en 570 et il a quitté ce monde en 632. Si nous disons que l'âge de la révélation prophétique est de 40 ans, nous pouvons estimer que l'islam est né autour de l'année 610. Ça, c'est une définition de l'islam historique, apparue historiquement, qui est apparue dans ce monde de cette manière-là. Il y a également une autre manière de comprendre l'islam, qui est que c'est la religion primordiale de l'humain articulée à son Seigneur. Et dans ce cadre-là, c'est une religion absolument atemporelle. Quand l'islam fait de tous les prophètes depuis Adam des musulmans, ce n'est pas une manière d'annexer ces prophètes ou de les convertir à une religion qui serait apparue chronologiquement bien après eux, c'est simplement rappeler que l'islam n'est pas autre chose que cette disposition primordiale de l'humain vis-à-vis de son Seigneur, dès lors qu'il a compris d'où il venait
et dès lors qu'il a compris quelle était la responsabilité qui était la sienne et qui avait appelé sa création. Et cette idée donc que ce monde est la manifestation de la réalité de notre prophète bien-aimé et que nous devons nous en sentir responsables pour cette raison-là, c'est un des enseignements les plus profonds de la tariqa Tijaniya. C'est un enseignement que nous devons méditer pour agir dans le monde, dans le sens de l'urgence qui est la nôtre aujourd'hui, l'urgence de l'hospitalité de l'humain pour l'humain et l'urgence de la responsabilité de l'humain pour l'environnement de l'homme. Cette réalité qui fait de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam non seulement le personnage historique qu'il a été, mais la réalité cosmique qu'il continue d'être en dehors des cadres de l'histoire, c'est l'enseignement, me semble-t-il, que porte notre Jawharatul Kamal. Si nous méditons les significations du Jawharatul Kamal, nous voyons que la manière dont le prophète y est présenté, c'est une manière cosmique, qui commence dès la phrase Aïna Rahmati Rabbaniyati, c'est-à-dire qui en fait une source de miséricorde, cette Rahma dont je parlais, une source de miséricorde, et non plus simplement un être humain qui serait apparu historiquement à telle ou telle date. Je crois que c'est la leçon qu'il m'a semblé pouvoir tirer de la lecture que j'ai faite bien imparfaitement avec mes modestes moyens de notre tariqa Tijaniya et que je voulais soumettre à votre appréciation. Je vous remercie infiniment de votre attention. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Avant de commencer, je voudrais dire qu'il est bien difficile de parler après le professeur Suleiman, mais je vais essayer d'étaler un petit peu sur ce thème qui est très important, qui est la diversité et son aspect positif au sein de la tariqa Tijaniya. Donc je vais directement au sujet. Je crois que les salutations se sont répétées. Donc pour ne pas perdre de temps, je dirais que premièrement, la diversité est un aspect inséparablement lié à la créature elle-même, à la création. Dieu a dit dans le Saint-Coran وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ. Il les a créés pour la diversité. Dieu a créé les hommes différents. Donc, les musulmans, et les Tijanis plus particulièrement, ne feront pas une exception de cette règle-là, qui est une règle générale qui gère la créature, car c'est la diversité qui fait l'équilibre. Et comme la Tijaniya est une image miniature de l'islam, et au sein de l'islam lui-même, il y a cette diversité, il y a ces différences de point de vue, d'interprétation, cette possibilité de voir les choses différemment, car l'islam est une religion qui a été révélée pour être perpétuée dans le temps et dans l'espace. Et pour qu'une religion, qu'un système soit perpétué dans le temps et dans l'espace, il faut qu'il ait la capacité de digérer, si l'expression peut s'exprimer, de digérer toutes les diversités et les différences qu'il y ait entre les gens. Sinon, on serait devant un modèle limité, fermé dans le temps et dans l'espace, qui risque de disparaître une fois qu'il n'arrive pas à assimiler tous les aspects de cette diversité incontournable. Donc,
cette diversité qui est nécessaire, qui est une valeur ajoutée à ce système, cette religion, à cette tariqa, il faut regarder un petit peu dans ses origines pour pouvoir la comprendre, pour pouvoir la gérer. Il y a l'aspect de l'évolution de la tariqa. La tariqa a évolué du vivant de Sidna Cheikh, et cette évolution a donné des différences. Comme tout un chacun le sait, même au sein de la révélation primordiale islamique, il y a le Coran, il y a le Sunna, la Sunna. Dans le Coran, nous avons plusieurs qira'at dues à la nature elle-même de la langue arabe. Et dans la Sunna, nous avons plusieurs ce qu'on appelle riwayat. Ces riwayat, c'est des versions de faits, des versions de paroles accueillies dans des temps différents par des gens différents. Et même pour les livres référentiels de la sunna islamique, nous avons plusieurs riwayat. Sahih al-Bukhari, c'est plusieurs révélations de Sahih al-Bukhari pris par des disciples de Bukhari dans des temps différents. Muwatta al-Imam Malik, il y en a des dizaines de versions de Muwatta al-Imam Malik, parce que l'Imam Malik enseignait le Muwatta pendant 40 ans. Donc il y a des promotions d'élèves, de disciples de l'Imam Malik qui venaient et qui repartaient, et chaque promotion avait pris une version différente de ce Muwatta. La même chose est arrivée avec la tariqa quand Sidna Cheikh était à Abu Samroun, et que par exemple le wird n'avait pas été complété par les 3 fondements essentiels de l'wird. Donc quelqu'un qui avait pris l'hymne de Sidna Cheikh avant 1200 de l'Hégire, il n'avait pris que l'istighfar et salat ala nabi. Il n'y avait pas de la ilaha. Et ça a duré 4 ans. Donc celui qui a pris ce hymne dans ce laps de temps, il ne savait pas s'il est parti, s'il a quitté Sidna Cheikh et il est allé dans d'autres régions, revenu dans son pays, etc. Il ne savait pas que le wird allait se compléter par la ilaha s'il n'a pas eu l'information. Quand Sidna Cheikh était à Tlemcen, le nombre de Jawharat al-Kamal récités dans la Wadifa était 11. La 12e a été rajoutée quand il est rentré à Fès. Donc, d'où le sanad hamaliste qui ont pris la tariqa de l'Idn qui était donnée à Tlemcen, et qui disent que la Jawhara c'est 11 et non pas 12, ils ont raison, tout à fait raison. Comme ceux qui disent que la Jawhara est 12 ont raison, parce qu'ils ont, en prenant compte de ce que Sidna Cheikh avait donné après sa rentrée à Fès. Donc il y a eu beaucoup d'évolutions dans cette tariqa qu'il faut prendre en considération pour pouvoir comprendre pourquoi il y a cette diversité, pourquoi il y a des différences entre ces essanides de Sidna Cheikh prises par de grands érudits et des familles si jeunes qui sont connues par vous. Une autre cause de cette diversité, c'est que la tariqa, le sujet de la tariqa, le sujet de la religion, c'est l'homme. Et il n'y a pas une science qui relève de l'homme qui ne comprend pas la diversité et les différences. C'est l'aspect humain de la chose. Il n'y a pas 2 êtres humains identiques
de tous les côtés et par tous les aspects. C'est pour ça que les soufis disent que les voies amenant à Dieu sont au nombre des souffles des créatures. Donc il n'y a pas une seule voie unique. Tout un chacun a un chemin, une voie qui mène vers Dieu, qui comporte quelque chose de différent par rapport à l'autre, qui est son voisin ou son frère ou son frère à la tariqa elle-même. Donc il y a cet aspect humain qui comporte toujours cette diversité et ces différences. Moi, je ne suis pas un intellectuel, je suis un humble disciple de Cheikh Sidi Ahmed Tijani et je suis un homme qui travaille sur le terrain. J'ai sillonné beaucoup de pays, j'ai rencontré beaucoup d'érudits et j'ai eu une expérience. C'est que, en disant et en répétant inlassablement que la diversité dans la tariqa est une source d'énergie extraordinaire et une richesse que nous pouvons exploiter pour actualiser justement et revenir avec la tariqa tijaniya à son authenticité. Et dans ce cadre-là, je pense que nous avons, avec beaucoup de nos frères, nous avons pu propager ce point de vue parmi beaucoup de familles tijanes, de grandes familles tijanes, et auprès des grands cheikhs de la Tijaniya, chose que nous voyons actuellement reflétée par beaucoup de mouvements, de rapprochement, beaucoup de mouvements de coordination dans les activités de ces machiachas et familles, etc., que ce soit au Sénégal, en Mauritanie, au Mali ou en Côte d'Ivoire. أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آمالي كما أتوقع محمد خير العالمين وسيلتي أتاك خديم ضارع يتشفع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أتيت بسنوي ثم أهلي وإلدتي سراعا وحول الهاشمي نتجمع وخلفي جموع ينتمون لحزبكم يعم التشفيع أجمع أكتع أيا نفس أدركت الأماني فهذه مرابع خير الناس والنور يسطع فألقى رأسها واستقرت بها النوى ونلت المنى ما بال عينك تدمع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله خليل يا عجا وانزلا بالتواون تواون فيها اليمن للمطيابد
خليل يا عيا وانزلا بالتواوني